ये है वो सुरीला दुकानदार जो कपड़े बेचने के साथ साथ ग्राहकों को गाने भी सुनाता है। लाहौर की हर लड़की इसी के पास कपड़े लेने आती है। यार परदेस न जावे, अक्सर ऐसे हुआ है कि कस्टमर जब ज़्यादा ना हो तो ऐसा करना पड़ता है। जब किसी को आवाज लगाकर गाकर अपनी तरफ बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? की तरला पाया ही। मेरे दिल दा सोना तक बेड़ा दर्दान ठिकाना लबया। आसम भाई जिदन गाहक नहीं आते घट आते उदन फिर बह के दोवें भरा हिजरत नहीं बयान करन लग पैंदे? तान लानी पैंदी। सुनते किन्हां नूं? मैं ज्यादा खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब नु सुनना। साडा कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मूड दे हिसाब नाल कदी किसी ने फरमाइश नहीं करती कि भाई सानू गाना भी सुना दियो? नहीं, मैं फिर कहना कि तानू शो कराना पड़ेगा। अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन मार्केट में मौजूद हैं, कपड़े हैंग किए हुए हैं, लेडीज सूट हैं, इधर गारमेंट्स हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कि शॉपर नज़र आते हैं, दुकानदार नज़र आते हैं, बैग नज़र आते हैं, चीज़ें रेलिवेंट परचेज़ की नज़र आती हैं। मगर एक ऐसे स्टॉल पे खड़ा हूँ जिधर हमें हारमोनियम, जिसको पेटी भी कहते हैं, बाजा भी कहते हैं, ये नज़र आ रहा है। बड़ी डिफरेंट चीज़ मुझे लगी है कि लेडीज़ ड्रेस यहाँ पे हैंग किए हुए हैं सेल के लिए और साथ बाजा पड़ा हुआ है। ये क्या माजरा है, भाई से जानते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काका भाई आप कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ सर, आप माशाल्लाह देखते रहते हैं, हम इधर आते रहते हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने आज पहले दिन देखा कि आपने यहाँ पे हारमोनियम रखा हुआ है, ये क्या माजरा है? बस काका भाई आपको पता है कि म्यूज़िक से भी हम लव करते हैं। अच्छा तो साथ कामकाज भी हो रहा है, अच्छा, तो आपके सामने ही है, देख लें। क्या बात है। भाईजान आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ। आपको ऐसे लग रहा है जैसे 20-25 साल से मुसलसल यहाँ पे आप सेलमैन कर रहे हैं और रेस्ट नहीं की आपने, आपकी आंखें भरी हुई हैं। जी ये थोड़ी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ सर्दी ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि ये मुझे हारमोनियम देख के लग रहा है आप नाजुक लोग हैं। काका भाई असल में आपको पता है कि मैं ये भी शौक़ रखता हूँ गाने का, तो मैं हल्का फुल्का यहाँ पे गुनगुनाता रहता हूँ। तो आप कह लें कि मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है और साथ काम भी मैं करता हूँ। तो आपने लेडीज़ कपड़े जो हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे, ख़वातीन आपके पास आती हैं, सूट लेके चली जाती हैं, शर्ट्स हैं आपके पास, पूरा पूरा सूट भी है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने सुर लगा के गा के किसी को अपनी तरफ मधु किया हो और गाहक आपकी तरफ ज़्यादा आ गए हो बनिस्बत किसी और के? हाँ, अक्सर ऐसा हुआ है कि कस्टमर जब ज़्यादा ना हो तो ऐसा करना पड़ता है। केड़ा लाभ लेंदे हो फिर? राग बैर में। भाईजान नाम क्या है आपका? मेरा नाम आसिम है। आसिम भाई, गाहक यहाँ से गुजर रहे हैं, आपके पास कोई आ नहीं रहा, सेल नहीं हो रही। जब किसी को आवाज़ लगाकर गाकर अपनी तरफ बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? मैं कुछ इस तरीके से बुलाऊंगा। की तरला पाया ही। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ तेरे को आ जाना। बस कुछ लोग तो आ जाते हैं लेकिन कुछ को समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है सुर को हर बंदा नहीं समझ सकता है। तो आप जैसे सुबह टाइम यहाँ पे रश होता है, जब काम का टाइम होता है, फिर इसे कहाँ छुपाते हैं? नीचे रख देते हैं, साइड पे रख देते हैं? मैं इसको साथ ले जाता हूँ। अच्छा जी, और मैं फिर साथ ही इसको ले आता हूँ। ओके। जी, टाइम मिल जाता है गाना गाने का गाहक के दौरान? गाहक के दौरान तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब टाइम निकलता है फ्री टाइम में तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हल्की फुल्की। हमें भी कुछ अच्छा सा सुनाएं, आपसे गाना सुनते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंतज़ार कर रही है कि मार्केट में बाजा पड़ा हुआ है और साथ कपड़े हैं और कोई बात समझ नहीं आ रही, लोगों को समझाएं कि ये क्यों है यहाँ पे। जी जी, मैं सबको सुना के ही बता सकता हूँ।
हासे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक बेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया तू ना विछड़ के मिलिया चन सजना असा सारा ज़माना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी ते तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं तेरी खातिर गलियां रुल गया दुनिया नू दीवाना लभया तू ना विछड़ के मिलिया चन सजना असा सारा ज़माना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी क्या बात है कदी गाना गा के अज तेनू गाहक भी लभ्या है बस अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहे हैं बात है। आसिम भाई रियाज कब करते हैं और दुकानदारी कब करते हैं? बस लाइफ के साथ साथ ही चल रहा है जब टाइम मिलता है अक्सर नहीं भी टाइम मिलता रियाज करने का लेकिन जब टाइम मिलता है तो फिर थोड़ा टाइम दे देते हैं रियाज को भी तो बाकी आपको पता दुनिया के मामला तो साथ साथ चल रहे ਤੇ ਆਪ ਸੁਰੀਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ बस ये मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे सुर अता किया और मेरे देखने वाले जितने भी दोस्त हैं और आप के लिए मैं कहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं और आपकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ थोड़ी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ नहीं बहुत बहुत कम है और जितने मेरे चाहने वाले हैं, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो भी अच्छी चीज़ सुना करें उसको ज़रूर आगे शेयर और अच्छी चीज़ जो आप गा रहे हैं आपको अच्छा ही सुनेंगे लोग क्योंकि आपकी आवाज़ कानों में लग रही है। आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई? आप हारमोनियम तो प्ले कर रहे थे, साथ में सारा दिन आपका यहाँ पे क्या काम होता? आसिम और मैं, ये छोटा भाई है मेरा जी, और मेरा नाम आतिफ अली है। तो ये काम है, इसको टाइम देते हैं और जब हमने कहीं रात को जाना होता परफॉर्म करने के लिए तो फिर बात का टाइम नहीं होता, यहीं से उठाते हैं हारमोनियम और निकल जाते हैं काम। आसम भाई जिदन गाहक नहीं आते घट आते उदन फिर बह के दोवें भरा हिजरत नहीं बयान करन लग पैंदे? नहीं फिर तान लानी पैंदी मेरे लिए दो थथा सीना कहंदा मेरे लिए दो तान लाई ते उन्हें पान लाते पान खा के कहंदा ਅਸੀਂ ਪਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਆ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੰਡ ਛੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? बस तुहानू पता नॉर्मली चलता है पान खा लीदा है या मलट्ठी वगैरह। खास नहीं काका भाई, बस है कि थोड़ा गले का ख्याल रखना पैंदा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएगी जिहड़ा कि तली जैसे पराठा हो गया, ठीक है, दही हो गया सी, ठीक है, गोलगप्पे खट्टी चीज़ असी उहदे तो परहेज। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? हुंदा जरूर लेकिन मैं कभी खाता नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, मेदा भी खराब हुंदा, तबीयत खराब हुंदी है, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ मैनू नहीं होने देती। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मैं बेसिकली जो फॉलो करना अपने घर तो ही मैं सीख रहा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं ज़्यादा खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ, ਅੱਛਾ ਸੁਰ ਲੱਭਦਾ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ 10 ਵਾਲਾ ਨੋਟ? ਨਹੀਂ 100 ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਲੈ। 100 ਵਾਲੇ 500 ਵਾਲੇ। ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? 10-11 ਵਜੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਇਹ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਾਡ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸੁਰੀਲੀ ਜੀ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਹਾਏ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਦਾ ਤਾਨੇ ਜੁਦਾਈ ਜਾਨ ਪਈ ਖਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। क्या कहने आसम भाई, कोई ऐसा दिन नहीं दुकान ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫਰੋੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣ ਦੀ? ਕਿਤੇ ਨਿੱਗੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਓ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ठंड काका भाई काफ़ी हो गई है, उससे महसूस भी कर रहे हो। जानलेवा ठंड है। जान ले भाई, जान ले, जान ले। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜੈਕਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ।
ਹਲਕੀ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜੈਕਟ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਮੇਰੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। नहीं आज कल तो यकीन करो कि मैं देखना हर बंदे का यही हाल है। हर बंदा इंतजार च हुंदा है कि यार कदों धुप निकलेगी ते कदों ਅਸੀਂ सड़क च बवांगे। ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਰਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਘੇਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਲਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ ਆਸਮ ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਏਡਾ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਸੁਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਗਾਹਕ ਟੱਕਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਿੰਗਰ ਏਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਫਰੂਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੇਲੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟੰਗੇ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤੋਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਜੂਸ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਸੇਬ ਪੀਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਜਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦੱਸਿਓ ਚ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਠੰਡੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੌਸਮੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਟੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਰੰਗ ਫੜਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਠੰਡ ਨੂੰ ਠੰਡ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਚੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। अजी बिल्कुल खाना चाहिए है काका भाई देखो सुरीला खाओ ਚੰਗਾ ਪਾਓ ਚੰਗਾ ਖਾਓ ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਰੀਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਰੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿੱਕੇ। ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਸਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲਾਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਮਕੋ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਜੇ
हालत हम दिल में लिए हसरते दीदार खड़े हैं, रख लेना सरे हश्र गुनाहगारों का पर्दा, आँखों में लिए अश्क सिया कार खड़े हैं। अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। और मेरे दिल के करीब बड़ा खूबसूरत शेर है, सब दी नजर कि जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, हाँ जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, हो जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी। महका हुआ पंजतन से है क्योंकि बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन गजल मुस्तफा अली, सदका गमे हुसैन का सुन ली जो दुहाई, गम टाल दो जो मेरे हैं, गम टाल दो जो मेरे हैं, गम खारे मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, खूबसूरत इख्तिताम किया आपने, क्या वाइंड अप किया है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रूह ताज़ी हो गई है। यकीन करें, सलामत रहिए, बहुत अच्छे। जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात मैंने आसिम से करवाई, उनके भाई से करवाई, जो कि हारमोनियम प्ले करते हैं। यहाँ पे अपनी दुकान पे हारमोनियम रोज़ाना लेके आ जाते हैं। पीछे आपको मार्केट नज़र आ रही है, लेडीज़ सूट जो हैं वो सेल करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। दोनों शौक़ साथ साथ पूरे हो रहे हैं। घर चलाने के लिए यहाँ पे दुकान भी चल रही है और शौक़ पूरा करने के लिए इनके हाथ भी चल रहे हैं। ऐसे ही मैं गुज़र रहा था यहाँ से, इनको देखा है, बहुत मज़ा आया और शानदार इन्होंने वाइंड अप किया वीडियो का, रूह ताज़ी कर दी है। इस तरह का मज़ीद टैलेंट आपके सामने मैं लाता रहूँगा। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।